Hello. My voice is audible to you? Hello. Hello. Voice is audible to you? Yes, sir. Hello. Voice is audible? Yes, sir. The blank screen is visible to everyone? Yes, sir. Okay. Now see, in today's lecture, we are going to cover a very important mathematical derivation related to the string efficiency. Okay. What we are going to cover? A very important definition or very important derivation related to the string efficiency. So for this, I'm going to draw the figure here. Okay, बघा सगळ्यांनी फिगर व्यवस्थित लक्षात ठेवा. फिगर कशी ड्रॉ करायची आहे एक्झाम मध्ये पण आयएससी मध्ये पण क्वेश्चन आला तर लक्षात राहू द्या हाऊ टू ड्रॉ दी फिगर. Okay, so this is nothing but your tower and whatever it is shown here, that is nothing but your cross arm. Okay, so here this is, first of all we will find out the value for the string of 3 suspension insulator. Okay, so this is the okay, this is the 3 suspension insulator disc for which this is the self capacitance C, this is the self capacitance C, and again this is nothing but the self capacitance C. So here there is a presence of shunt capacitance. Okay, there is a presence of shunt capacitance here, which is nothing but C1, this is C1, and again it is C1. The conductor which is connected at this particular bottom side. Now, the current flowing through this particular point, that is I1. Now from this, that is small I1. The current flowing through this, that is I2. Current flowing through this, that is nothing but this small I2. Okay, and now see here, current flowing through this, that is I3, and from here it is nothing but the small I3. म्हणजे बघा जे पर्टिक्युलर शंट कॅपॅसिटन्स मधून जे करंट फ्लो होणार आहेत ते काय स्मॉल I1 आहे, आणि जे सेल्फ कॅपॅसिटन्स मधून फ्लो होणार आहेत ते दॅट इज नथिंग बट दी कॅपिटल I1, I2, I3. Okay, so see, voltage across the first disk, that is V1, voltage across the second disk, that is nothing but the V2, and the voltage across this third disk, that is nothing but the V3. आणि टोटल जे व्होल्टेज असणार आहे, टोटल व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, दॅट इज नथिंग बट कॅपिटल V. That is the capital V. कळेल का सगळ्यांना? ही फिगर कळेल आहे का? राइट हँड साइडची फिगर, एव्हरीवन गॉट दिस फिगर? हा, सगळ्यांना समजली का ही फिगर? ओके, now see here, as far as this particular figure is concerned, in this particular two capacitance were present. Which are the two capacitance? Self capacitance and shunt capacitance. Okay, so see here, as far as the value of capacitance is concerned, how we are going to express this capacitance? See how we are going to express shunt capacitance. We are expressing as the K times C.
म्हणजे हा जो काय शंट कॅपॅसिटन्स आहे हा काय आहे, सम फ्रॅक्शन ऑफ सेल्फ कॅपॅसिटन्स. बघा, शंट कॅपॅसिटन्स इज सम फ्रॅक्शन ऑफ सेल्फ कॅपॅसिटन्स. म्हणजे हा काय, तुम्हाला ज्या वेळेस आता ही फ्रॅक्शन, हा जो के फ्रॅक्शन आहे हा आपल्याला पर्टिक्युलर प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये येणार आहे. ओके, तर के ची व्हॅल्यू तुम्ही काय लिहू शकता, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ फ्रॅक्शन के, के इज इक्वल टू C1 डिवायडेड बाय सी. किंवा C1 ची व्हॅल्यू तुम्ही काय एक्सप्रेस करू शकता, C1 इज इक्वल टू के इंटू सी. के काय आहे, के इज नथिंग बट दी वन ऑफ दी फ्रॅक्शन. कळलेलं आहे का सगळ्यांना, हे अझम्पशन कळलेलं आहे का सगळ्यांना? हा, कॅन वी Yes. प्रोसीड फर्दर नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, consider this as the point A. याला काय कन्सिडर करा, A पॉइंट. सो अप्लाय सी, सगळ्यांनी व्यवस्थित बघा, अप्लाय दी KCL, किर्चॉफ्स करंट लॉ at point A. अप्लाय दी KCL at point A. मग आता KCL आपल्याला काय सांगतो, व्हॉट KCL इज गोइंग टू टेल अस, the incoming current is equal to the outgoing current. The value of incoming current is equal to outgoing current. So for this point A, which are the incoming current? ह्या A पॉइंट कडे इनकमिंग करंट येणार आहे. कुठले कुठले इनकमिंग करंट आहेत? कुठले कुठले इनकमिंग करंट आहेत बघा. हा I2 जर तुम्ही कन्सिडर केला, इफ यू कॅन कन्सिडर दिस I2 that is going towards this point A, म्हणजेच काय, इनकमिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट A. आणि आउटगोईंग करंट कुठले आहेत, आउटगोईंग म्हणजे काय, ए पासून अवे जाणार आहे. आणि इनकमिंग करंट काय, टुवर्ड्स दी ए कडे येणार आहे. मग इनकमिंग करंट कोणते आहे, दॅट इज नथिंग बट दी I2. आणि आउटगोईंग करंट कोणते आहेत, दिस I1 प्लस दिस स्मॉल I1. बघा, म्हणजे इक्वेशन काय आहे, व्हॉट विल बी द इक्वेशन, I2 इज इक्वल टू दिस दिस I1 प्लस स्मॉल I1. But now see here, you know the formula for this particular, as we are going to concern with the what, Ohm's law. What is that formula? V is equal to I into R. But if we can consider AC, what it is that? V is equal to I into X. X म्हणजे काय, the reactance. मग आता इथं कॅपॅसिटन्स आहे, म्हणजे इथं कोणता रिएक्टन्स प्रेझेंट असणार आहे, देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ capacitive reactance which is shown by I into Xc. So if I have to find out the value of current, what will be that? I is equal to V divided by Xc. Okay, but how we are going to express the capacitance Xc? Xc ची व्हॅल्यू काय असते सगळ्यांना माहिती आहे, Xc is equal to 1 upon omega c, किंवा तुम्ही काय लिहिता 1 upon 2 pi FC. बरोबर आहे. तर ही Xc ची व्हॅल्यू कुठली, ही Xc ची व्हॅल्यू आपण इथं पुट केली तर काय येणार आहे, 1 अपॉन ओमेगा सी. मग हे डिनॉमिनेटर मधलं परत हे काय होणार आहे, न्यूमरेटरला जाणार आहे. म्हणजे करंटची व्हॅल्यू काय येणार आहे, I इज इक्वल टू V इंटू ओमेगा सी. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ करंट. तेच आपण कुठे इम्प्लिमेंट करायचं आहे, वी हॅव टू इम्प्लिमेंट हिअर. आता I2 मध्ये काय बघा, I2 कुठं आहे, इथं. या I2 चा फॉर्म्युला कशा अक्रॉस लिहायचा, मला इन टर्म्स ऑफ काय लिहायचं, V इंटू ओमेगा सी. म्हणजे I2 बघा, I2 इथं आहे, त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे, V2. म्हणजे काय येणार आहे, दॅट इज V2 इंटू, आता I2 कुठून फ्लो होते, ह्या पर्टिक्युलर कॅपॅसिटन्स मधून. ओके, सो काय येणार आहे, दॅट इज नथिंग बट दी ओमेगा दॅट इज इक्वल टू. आता बघा I1 बघा, I1 कुठून फ्लो होतंय, I1 इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस. सो व्हॉट इज दी व्होल्टेज अक्रॉस I1? I1 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय, त्या C च्या अक्रॉसचं बघा, दॅट इज नथिंग बट दी V1. आले का सगळ्यांना लक्षात? I1 इथून इथं फ्लो होतोय, म्हणजे ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय,
that is nothing but the V1. So what is that? V1 into omega. किती कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू आहे? दॅट इज नथिंग बट दी सी. सो ओमेगा सी प्लस, आता स्मॉल I1 साठी इक्वेशन लिहायचंय. काय होणार आहे? स्मॉल I1 कुठून कुठं फ्लो होतोय? सी. फ्रॉम दिस पॉइंट इट केम्स टू हिअर अँड लाईक दिस वन टू दिस पर्टिक्युलर. तुम्ही याच्यापर्यंत पण त्याला घेऊ शकता, याच्यापर्यंत कन्सिडर करू शकता. पण जनरली तो कुठून कुठं फ्लो होतोय? इट फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू व्हॉट एव्हर दिस पॉइंट. मग ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय? ह्या पॉइंट पासून ह्याच्या अक्रॉसचं बघा, म्हणजे दॅट इज नथिंग बट दिस पर्टिक्युलर V1. ओके, म्हणजे काय येणार आहे? V1 इंटू ओमेगा. पण हा जो स्मॉल I1 आहे तो कशातून फ्लो होतोय? इट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस पर्टिक्युलर सेल्फ कॅपॅसिटन्स. सो व्हॉट विल बी दॅट व्हॅल्यू? ओमेगा C1. ओके, सगळ्यांना हे इक्वेशन कळलं आहे का? वेदर एव्हरीवन गॉट दिस इक्वेशन? Yes, sir. कळलं आहे का? ओके, so put all the values here. V2 omega C that is equal to V1 omega C plus V1 into omega. ओके, तर व्हॅल्यू काय ते बघा. हा, ओमेगा C1 ची व्हॅल्यू तुम्ही काय पुट करू शकता? इथं बघा, C1 ची व्हॅल्यू आपली काय? C1 ची व्हॅल्यू K इंटू सी. मी इथं C1 ची व्हॅल्यू काय पुट करणार आता? K इंटू सी. मग आता मी ह्यातून काय कॉमन काढू शकतो? व्हॉट आय कॅन मेक दी कॉमन हिअर? बघा, V2 इज इक्वल टू ओमेगा सी. मी ह्यातून कॉमन काय काढलं? V1 ओमेगा सी कॉमन काढलं. बघा, V1 ओमेगा सी ब्रॅकेट मध्ये काय राहिलं? इथं 1 प्लस इथून ओमेगा सी कॉमन आणि V1 काढला, ब्रॅकेट मध्ये काय राहतंय? दॅट इज नथिंग बट दी K. So this omega C will get cancelled. So what will be the value? V2 is equal to V1 into bracket 1 plus 2. So this is the formula for the V2. काय आला आपल्याला V2 चा फॉर्म्युला? V2 सॉरी काय आलंय? V2 is equal to V1 into bracket 1 plus. कितपर्यंत कळलेलं आहे का? इक्वेशन नंबर 1 सगळ्यांना समजलंय का? Yes, sir. इक्वेशन नंबर. नाव आता पॉइंट कन्सिडर करा. हा पॉइंट कन्सिडर दिस पॉइंट ऍज अ बी. सो सी अप्लाय KCL at point B. Apply the KCL at point B. आता मला इक्वेशन कोण सांगते बघू? कोण सांगते? ह्या इक्वेशन सारखे इक्वेशन मला पाहिजे. कोण सांगते बघू? हु इज गोइंग टू टेल मी दिस इक्वेशन? Sir, मी सांगू का? I3 is equal to capital I2 plus small I2. Correct. I3 is equal to capital I2 plus small I2. Absolutely correct. ओके, आता I3 साठीचे इक्वेशन कोण सांगते? आता काय येईल? I3 ह्याच्यासारखे इक्वेशन लिहायचंय. तर बघा, याच्यासारखे इक्वेशन लिहायचंय. काय येणार आहे? I3 कुठून फ्लो होते? बघा, इथून फ्लो होतो I3. बरोबर आहे? इथून इथपर्यंत फ्लो होतोय बी पॉइंट पर्यंत. त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय आहे? दॅट इज नथिंग बट दी V3. म्हणजे काय येणार आहे? V3 ओमेगा सी दॅट इज इक्वल टू I2 कुठून कुठं फ्लो होतोय? बघा, या बी पॉइंट पासून ए पॉइंट पर्यंत, आणि त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे? दॅट इज नथिंग बट दी V2. म्हणजे काय येणार आहे? V2 ओमेगा सी प्लस. आता सगळ्यांनी व्यवस्थितली कॉन्सन्ट्रेटली लक्ष द्या. हा जो I2 फ्लो होतोय बघा, हा I2 इथं फ्लो होतोय. इथून
या पॉइंट पर्यंत इथपर्यंत फ्लो होतोय. म्हणजे तुम्हाला कुठल्या पॉइंट पासून विचार करावा लागणार, फ्रॉम दिस पॉइंट. बघा या पॉइंट पासून ते टोटल कुठपर्यंत विचार करावा लागणार आहे, ह्या पॉइंट पर्यंत. बरोबर आहे का? मग आता मला सांगा, ह्या स्मॉल I2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज ह्या पॉइंट पासून ह्या पॉइंट पर्यंत काय असणार आहे, कोण सांगते? या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत काय आहे ते, दॅट इज नथिंग बट बघा, म्हणजे V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1. काय आहे बघा, V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1. कळलंय का सगळ्यांना V1 प्लस V2 का घेतलं? हा, सगळ्यांना अंडरस्टूड झालंय का, व्हाय वी हॅव टेकन V1 प्लस V2? ओके, नाव सी हिअर. आता हेच इक्वेशन बघा, आता याला काय करायचं आपल्याला, पुढे व्हॅल्यू काढायची आहे. काय आहे माझं इक्वेशन, V3 ओमेगा C दॅट इज इक्वल टू V2 ओमेगा C प्लस V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1. ओके, आता ह्यात सगळ्या व्हॅल्यू पुट करा. C1 च्या जागी काय व्हॅल्यू पुट करणार, K इंटू C. C1 च्या जागी काय व्हॅल्यू पुट करणार, K इंटू C. म्हणजे काय आहे, V3 ओमेगा C दॅट इज इक्वल टू V2 ओमेगा C प्लस V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1. C1 च्या जागी K इंटू C. आता यातून मी काय कॉमन काढणार आहे, ओमेगा C जर कॉमन काढलं तर काय राहतंय, ओमेगा C बघा, याच्यातून आणि ह्याच्यातून कॉमन काढलं, V3 ओमेगा C दॅट इज इक्वल टू ओमेगा C इंटू ब्रॅकेट V2 प्लस काय राहणार आहे, V1 प्लस V2 इंटू K. बरोबर आहे का? हे ओमेगा C, हे ओमेगा C याच्यातून कॉमन काढलं. दिस ओमेगा C विल गेट कॅन्सल. So what is remaining here? V3 is equal to V2 into plus V1 plus V2 into K. बरोबर आहे? आता काय करतो मी, V3 is equal to आत मल्टिप्लाय करून घेतो, म्हणजे काय, V2 प्लस त्या K नी आतमध्ये मल्टिप्लाय करतो, काय येणार आहे, V1 K प्लस V2 इंटू K. ओके, आता V3 इज इक्वल टू, आता मी काय करतो, ह्या दोन्हीतनं ह्या आणि ह्याच्यामधनं काय कॉमन काढतो, V2 कॉमन काढतो. बघा काय ते V2 ब्रॅकेट मध्ये काय राहील, 1 प्लस K प्लस 1 प्लस K प्लस राहणार आहे काय माझ्याकडं, V1 इंटू K. बरोबर आहे? पण आता सगळ्यांनी लक्ष द्या, व्यवस्थित लक्ष द्या. काय आता माझ्याकडे बघा, V2 ची व्हॅल्यू काय आहे, व्हॉट इज दी व्हॅल्यू ऑफ V2, आपण इक्वेशन नंबर 1 मध्ये काढलेली आहे. काय आहे V2 ची व्हॅल्यू, V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस K. बरोबर आहे? आणि त्याच्यानंतर हा 1 प्लस K ऍज इट इज प्लस V1 इंटू K. बरोबर आहे? मग आता काय येणार आहे, V1 इंटू ब्रॅकेट ह्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येणार आहे, 1 प्लस K ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस V1 इंटू K. आता मी ह्याच्यातून V1 कॉमन काढतो. बघा V1, मग V1 कॉमन काढलं तर आत काय राहणार आहे, V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस K स्क्वेअर प्लस K. मग आता A प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय आहे, ए स्क्वेअर, ए चा स्क्वेअर म्हणजे 1 प्लस 2AB 2 इंटू 1 इंटू K म्हणजे काय येणार आहे, 2K प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे काय, त्या K चा स्क्वेअर प्लस दिस K ऍज इट इज. आता मी हे जर सॉल्व्ह केलं तर काय येणार आहे, V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस
2k plus this k, that is nothing but the 3k plus k square. Okay, so this is the formula for V3, that is nothing but this, what can I say, V3. बघा आपण काय केलेलं आहे, V2 in terms of V1 एक्सप्रेस केला, त्याला V2 is equal to V1 into bracket 1 plus k. त्याच्यानंतर V3 is equal to V1 into bracket 1 plus 3k plus k. आता मला जर टोटल V फाइंड आउट करायचं असेल, if I have to find out the total value of V, how I can find out? कोण सांगते कशी फाइंड आउट करणार आपण टोटल व्हॅल्यू V ची? कसं फाइंड आउट करणार टोटल V? V1 प्लस V2 प्लस V3, बरोबर आहे का? व्हॅल्यू पुट करा आता. V1 ची व्हॅल्यू काय, V1 च राहू द्या, प्लस V2 ची व्हॅल्यू इथं काढली आपण, काय येणार आहे V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस k प्लस V3 ची व्हॅल्यू काय आहे V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस 3k प्लस k स्क्वेअर. ओके, आता बघा मी ह्या सगळ्यातनं V1 कॉमन काढतो, तर काय होणार आहे V1, इथं काय राहणार आहे 1 प्लस, इथं काय राहणार आहे 1 प्लस k प्लस, इथं V1 कॉमन काढल्यावर काय राहणार आहे 1 प्लस 3k प्लस k स्क्वेअर. आता सगळ्याची व्यवस्थित ऍडिशन करा, काय ते बघा V1 इंटू ब्रॅकेट दिस 1 प्लस 1 प्लस दिस 1, इट बिकम्स 3, ओके, प्लस दिस k and this 3k, it becomes 4k प्लस k स्क्वेअर काय ऍज इट इज. आता मला सांगा ही जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आलेलं आहे, त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे फॅक्टर काय येतील? कोण सांगते ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे फॅक्टर काय येतील? कोण सांगते फॅक्टर काय येतील क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे? सिंपल आहेत, 1 प्लस के 3 प्लस के, म्हणजे तुम्हाला काय पाहिजे 3 मल्टिप्लिकेशन पाहिजे आणि ऍडिशन 4 पाहिजे, म्हणजे काय येणार आहे V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस k इंटू अनदर ब्रॅकेट 3 plus k. So this is nothing but total value of V in terms of V1. So this is my equation number 1, this is my equation number 2, and this is my equation number 3. कळतंय सगळ्यांना? इथपर्यंत क्लिअर झालंय सगळ्यांना? Yes, sir. आता याच्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे, एक कन्क्लुजन लिहायचं आहे. म्हणजे काय बघा, सगळ्या याच्यात इक्वेशन नंबर 1 बघा, इक्वेशन नंबर 2 बघा आणि इक्वेशन नंबर 3 बघा, याच्यामध्ये सगळीकडे V1 कॉमन आहे. म्हणजे मी काय करू शकतो, V2 ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 लिहू शकतो, V3 ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 लिहू शकतो, आणि काय म्हणतो टोटल व्होल्टेज इन टर्म्स ऑफ V1 लिहू शकतो. म्हणजेच या सगळ्या व्हॅल्यू काय इक्वल आहेत. कारण काय, तुमची जर लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड इक्वल असेल तर तुमच्या लेफ्ट हँड साइड राहणार आहे. म्हणजे बघा मी आता कसं लिहितो, हाऊ आय कॅन राईट, हे मी इरेज करतो. बघा काय लिहिणार आहे, माझं पहिलं इक्वेशन काय आहे, व्हॉट विल बी दी माय फर्स्ट इक्वेशन. मी अजून एकदा लिहितो, V1 V2 इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस k. त्याच्यानंतर V3 इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस 3k प्लस k स्क्वेअर. आणि त्याच्यानंतर टोटल V चे इक्वेशन आलेलं आहे, V इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस k इंटू अनदर ब्रॅकेट 3 प्लस k. आता ह्या इक्वेशन वरून मी V1 ची व्हॅल्यू बघा काय लिहितो, V1 इज इक्वल टू V2 डिवायडेड बाय 1 प्लस k. ह्या इक्वेशन वरून मी V1 ची व्हॅल्यू काय लिहितोय, V1 इज इक्वल टू V3 डिवायडेड बाय 1 प्लस 3k प्लस k स्क्वेअर. ह्या इक्वेशन वरून मी V1 ची व्हॅल्यू काय लिहितोय,
V1 is equal to V divided by 1 plus K into bracket 3 plus K. आता याची लेफ्ट हँड साइड या इक्वेशनच्या काय सेमच आहे. म्हणजे मी कसं लिहू शकतो इक्वेशन बघा, V1 is equal to V2 divided by 1 plus K is equal to V3 divided by 1 plus 3K plus K square is equal to V divided by 1 plus K into 3 plus K. कळलंय का सगळ्यांना? हे फायनल इक्वेशन कसं आलं कळलेलं सगळ्यांना? Whether everyone got this point? कळलेलं का सगळ्यांना? Yes, sir. आता मला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे आता? व्हॉट आय वॉन्ट टू फाइंड आउट दी स्ट्रिंग एफिशियन्सी. म्हणजे मला आता स्ट्रिंग एफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय? सपोज स्ट्रिंग एफिशियन्सी दॅट इज इक्वल टू टोटल व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग. म्हणजेच काय? व्ही डिवायडेड बाय आपल्या किती डिस्क ऑफ इन्सुलेटर होत्या? 3 इंटू द डिस्क ऑफ व्होल्टेज ऑफ द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर. कुठली असणार आहे? दॅट इज नथिंग बट दी V3. पण एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला ह्या सगळ्या व्हॅल्यू गिवन दिलेल्या नसणार आहे. कुठली तर एकच व्हॅल्यू तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये काय असणार आहे? गिवन असणार. म्हणजे जर तुम्हाला V ची व्हॅल्यू दिली तर त्या V च्या व्हॅल्यू वरून तुम्हाला V1 काढता आला पाहिजे. V1 चा रेफरन्स घेऊन तुम्हाला काय काढता आला पाहिजे? V3 काढता आला पाहिजे. बघा तुम्हाला जर टोटल व्होल्टेज V दिलं असेल, बघा टोटल व्होल्टेज V दिलं असेल तर पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार? V वरनं कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार? पहिल्यांदा टोटल व्होल्टेज V वरनं कुठली व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार? तुम्ही V1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता. जर टोटल व्होल्टेज तुम्हाला V दिलं असेल तर V1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकताय. आणि V1 ची व्हॅल्यू वापरून तुम्ही कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकताय? V3. आले का लक्षात सगळ्यांना? Whether everyone got this? ओके. आता ह्याच्यामध्ये बघा एक इक्वेशन कन्सिडर करा. काय करा? 2 मिनिटं. आता आपण जे म्हणत होतो काय म्हणत होतो बघा, द व्होल्टेज or the disc nearest to the conductor has maximum voltage across it. आता ते इथं प्रूव्ह होतंय बघा सगळ्यांना. बघा इथं ते प्रूव्ह होतंय. बघा कसं प्रूव्ह होतंय मी तुम्हाला दाखवतो. हाऊ इट इज गोइंग टू बी प्रूव्ड देअर. आता ह्या इक्वेशन मध्ये k ची व्हॅल्यू काय पुट करा? k ची व्हॅल्यू पुट करा सपोज 0.2 पुट करा. ओके. त्याच्यावरून V3 चे इक्वेशन काय येईल? V3 is equal to V1 into bracket 1 plus 3 into K ची व्हॅल्यू 0.2 plus 0.2 चा स्क्वेअर. आता हे जर कॅल्क्युलेशन सोडवलं तर किती येतंय? कोणाकडे आहे का कॅल्क्युलेशन? अदरवाइज मी सॉल्व करतो. थांबा तुम्ही वेळ घेताल. सो बघा जस्ट अ मिनिट, गिव्ह मी 2 मिनिट्स. सो किती येत आहे बघा? V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 1.64 V1. आता V2 करा. V2 इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस K. मग V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस 0.2 म्हणजे काय येणार आहे? V2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू V1. म्हणजे बघा इथं क्लिअरच झालं. जर माझी V1 ची व्हॅल्यू 5 व्होल्ट असेल, सपोज 10 व्होल्ट आहे, V1 ची व्हॅल्यू 10 व्होल्ट आहे असं कन्सिडर करा. तर इथं मी पुट केलं काय? V3 इज इक्वल टू 1.64 इंटू 10. काय येणार आहे? V3 ची व्हॅल्यू 16.4 व्होल्ट. V2 ची व्हॅल्यू 10 पुट 1.2 V1 म्हणजे काय येणार आहे?
1.2 into 10 म्हणजे काय येणार आहे 12 V2 ची व्हॅल्यू आणि V1 ची तर व्हॅल्यू तुमची काय 10 म्हणजे ज्याच्यावरून तुम्ही काय करू शकता the disk which is nearest to the conductor have the maximum voltage across it. कळलंय का सगळ्यांना the disk which is nearest to the conductor has maximum voltage across it. कळलंय सगळ्यांना म्हणजे तुम्हाला आता असं पण एक्झाम्पल मध्ये विचारतात एक्झाम मध्ये म्हणजे नाव इट इज एक्झाम इज ऑनलाईन बट इफ दे विल आस्क शो दॅट व्हॉट द व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज मॅक्झिमम त्यावेळेस काय करणार तुम्ही व्हॉट यू आर गोइंग टू डू ते पूर्ण व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या आणि त्याच्यामध्ये काय म्हणायचं के ची व्हॅल्यू आपण 0.2 पुट करूया आणि त्याच्यानुसार हे कॅल्क्युलेशन जर तुम्ही केले तर याच्यावरून तुम्ही काय दाखवू शकताय द डिस्क विच इज नियरेस्ट टू द कंडक्टर हॅज मॅक्झिमम व्होल्ट. कळलंय सगळ्यांना हा कळलंय का सगळ्यांना कळलेलं आहे का सगळ्यांना हो सर. आता अजून एक महत्वाचा पॉइंट होता तो सगळ्यांनी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात घ्या. आता बघा जसं जसं तुमची के ची व्हॅल्यू वाढत जाईल जसं जसं तुमची के ची व्हॅल्यू वाढत जाईल तसं तसं तुमचं हे जे काय व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन आहे ते काय होणार आहे नॉन युनिफॉर्म म्हणजे काय आता बघा V3 ची व्हॅल्यू काय आली आहे 16 आली आहे V2 ची व्हॅल्यू 12 आणि V1 ची 10 V2 आणि V1 मध्ये कितीचा फरक आहे देयर इज अ डिफरन्स ऑफ 4 व्होल्ट म्हणजे युनिफॉर्मिटी नाही आहे त्यात म्हणजे जर सपोज V3 if V2 is 16.4 and if V2 is 16 we can say that they nearly equal to each other. Okay. Okay, means what if your value of k is increasing व्यवस्थित लक्षात ठेवा हे खूप महत्वाचं आहे एमसीक्यू साठी k ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली तर नॉन युनिफॉर्म व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन आणि जर नॉन युनिफॉर्म व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन झालं तर लेसर द व्हॅल्यू ऑफ स्प्रिंग एफिशियन्सी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे कमी होणार आहे याच्यात उलट काय के ची व्हॅल्यू जर कमी कमी होत गेली तर काय होणार आहे युनिफॉर्म व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन and greater spring efficiency. कळलेलं आहे का सगळ्यांना हा हे कळलेलं आहे का एमसीक्यू मध्ये ज्या ह्याच्यावर क्वेश्चन असतात एमसीक्यू मध्ये ह्याच्यावर क्वेश्चन असतात के ची व्हॅल्यू जर इन्क्रीज झाली तर काय होणार आहे नॉन युनिफॉर्म व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन म्हणजेच काय नॉन युनिफॉर्म व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन म्हणजेच काय तुमच्या सगळ्या व्हॅल्यू जवळपास इक्वल नसतील किंवा जवळपास सुद्धा नसतील पण जर तुमची के ची व्हॅल्यू कमी झाली तर व्हॉट इट गोइंग टू हॅपन युनिफॉर्म व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन अँड द स्ट्रिंग एफिशियन्सी विल बी दी ग्रेट. कळलंय सगळ्यांना हा सगळ्यांना हे लक्षात राहील का दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द एमसीक्यू लक्षात राहील का येस सर. ओके आता आपल्याला एक इम्पॉर्टंट पॉइंट बघायचा आहे जो की आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना लागणार आहे व्हॉट इज दॅट बघा एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं असणार आहे व्होल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग द स्ट्रिंग
if suppose they have given that voltage across the string is टोटल म्हणजे टोटल जे तुम्हाला व्होल्टेज दिला असणार आहे ओव्हरहेड लाईनचं दॅट इज ऑफ व्हॉट 33 किलो सपोज 33 किलोवोल्ट दिलं किंवा 33 किलोवोल्ट आपण कन्सिडर करू. ज्या वेळेस ते सांगतील की व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग हे 33 किलो व्होल्ट आहे ते व्होल्टेज कुठलं असणार आहे दॅट इज नथिंग बट दी फेज व्होल्टेज. ते कुठलं व्होल्टेज असणार आहे दॅट इज दी फेज व्होल्टेज. म्हणजेच त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता व्होल्टेज व्होल्टेज बिटवीन एनी. आता हे चार आपले आहेत बरोबर आहे हे 3 लाईन आणि एक न्यूट्रल किंवा अर्थ ह्याच्यामधलं जर तुम्ही व्होल्टेज घेतलं तर ते काय असणार आहे फेज व्होल्टेज. आणि ह्या 2 लाईन मधलं जर व्होल्टेज घेतलं तर ते काय असणार आहे लाईन व्होल्टेज. जर ह्याला आपण न्यूट्रल किंवा अर्थ लाईन कन्सिडर केलं तर ओके. एक कुठला पण कंडक्टर आणि लाईन आणि अर्थ मधलं घेतलं तर फेज व्होल्टेज. म्हणजे ज्या वेळेस तुम्हाला व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग म्हणतील त्यावेळेस तुम्हाला ते दिलेलं व्होल्टेज फेज व्होल्टेज असणार आहे. म्हणजेच काय व्होल्टेज बिटवीन लाईन अँड अर्थ. मग तुम्हाला जर लाईन व्होल्टेज काढायचं असेल तर तुम्ही कसं काढणार हाऊ यू कॅन फाइंड अ सिंपल फॉर्म्युला लाईन व्होल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स दी फेज व्होल्टेज. आता फेज व्होल्टेज म्हणजेच काय दॅट इज नथिंग बट दी व्होल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग. दॅट इज नथिंग बट दी voltage across the string. But into the example, whenever we are solving the example, we require this line voltage. म्हणजेच काय that is nothing but capital V. म्हणजे ज्या वेळेस तुम्हाला एखाद्या ह्याच्यामध्ये असं दिलेलं असेल की बाबा सपोज 33 किलोव्होल्ट ओव्हरहेड लाईन. म्हणजेच काय हे पूर्ण व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग आहे पण हे कुठलं आहे फेज व्होल्टेज आहे. पण ज्या वेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व करतोय त्यावेळेस जिथं जिथं हा कॅपिटल व्ही येतोय दॅट इज नथिंग बट दी लाईन व्होल्टेज. दॅट इज नथिंग बट दी लाईन व्होल्टेज. ओके. म्हणजे आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करताना काय लागणार आहे वी विल रिक्वायर दिस पर्टिक्युलर लाईन व्होल्टेज. कळलेलं आहे का सगळ्यांना ते इम्पॉर्टंट पॉइंट कळलेले आहेत का सगळ्यांना वेदर इट इज यू हॅव गॉन थ्रू इट. सगळ्यांना कळलेलं आहे का वेदर एव्हरीवन गॉट दिस वन. येस सर. ओके. आता लक्षात घ्या ज्या वेळेस त्यांनी तुम्हाला म्हणतील की बाबा काय करायचं आहे व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे आहे कुठल्या V1 V2 V3 तर तुम्हाला त्यावेळेस सगळे फॉर्म्युले लक्षात पाहिजे. तर कळलंय का सगळ्यांना कळलेलं आहे का सगळ्यांना. मी काय म्हणतोय तुम्हाला सगळे फॉर्म्युले लक्षात पाहिजे आहेत. ज्या वेळेस बघा तुमचा जर एखादा जरी फॉर्म्युला तुमच्याकडून चुकून मिस झाला तर तुम्ही काय करू शकताय तुमचे पूर्ण आन्सर एक्झाम्पलचं चुकणार आहे. एखादा जरी फॉर्म्युला मिस तुमच्याकडून झाला तरी पूर्ण आन्सर तुमचं चुकणार आहे. सगळ्यांना आलंय का लक्षात. त्यामुळं प्रत्येक फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात पाहिजे आहे. कळलंय का सगळ्यांना. सगळ्यांना लक्षात आलंय का. येस सर. ज्या वेळेस आता इथं तुम्ही बघा सगळ्यांनी लक्षात घ्या म्हणून मी सकाळी तुम्हाला सांगितलं होतं आपला फॉर्म्युला काय होता स्ट्रिंग एफिशियन्सीचा व्होल्टेज अक्रॉस दी स्ट्रिंग. ज्या वेळेस व्होल्टेज अक्रॉस दी स्ट्रिंग तुम्ही म्हणणार आहात त्यावेळेस ते कुठलं व्होल्टेज असणार आहे व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग तुम्ही म्हणणार आहात ते कुठलं व्होल्टेज असणार आहे
phase voltage. Okay, phase voltage, that is V1 plus V2 plus V3. V1 plus V2 plus V3. तर हे कसं करणार? आणि ज्यावेळेस तुम्हाला ते लाईन व्होल्टेज काढायला सांगतील, काय करणार? लाईन व्होल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स व्हॉट एव्हर युअर फेज व्होल्टेज यू आर गेटिंग. ओके, आपण ज्यावेळेस आता एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू त्यावेळेस तुम्हाला ते लक्षात येईल. पण बाकीच्या गोष्टी तर सगळ्या लक्षात आल्या का तुमच्या? सगळ्यांना लक्षात आलंय का? बघा, ही कन्सेप्ट थोडी तुमच्यासाठी नवीन आहे. दिस कन्सेप्ट इज समवॉट न्यू टू यू. त्यामुळं थोडस काय करा, याची थोडीशी रिव्हिजन करणं तुम्ही गरजेचं आहे. इट इज नेसेसरी टू रिवाइज ऑल दिस थिंग. देन अँड देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर यू टू व्हॉट कॅन आय से रिवाइज ऑल दिस थिंग. कळलेलं आहे सगळ्यांना? ओके, जस्ट अ मिनिट. I will take attendance from your side. Wait. Okay, so for this lecture we will going to stop here and see tomorrow might be ISC कधीपासून आहे तुमची? उद्यापासून आहे का? हो सर. हा, ISC झाल्यानंतर ISC चा संध्याकाळचा पेपर संपल्यानंतर 3:30 वाजता अपलोड झाल्यानंतर आपण PS1 चं लेक्चर कंडक्ट करणार आहोत. 3:30 ला असेल किंवा 4:30 ला असेल, त्यावेळेस आपण याच्यावरचे एक्झाम्पल बघणार आहोत. ओके, so for this lecture we will stop. Remaining part we will continue into the next lecture.